Hey, hello students, welcome back in Vidya Mandir Academy. So, in previous lecture we had solved the question number 1 and 2. Now in this lecture we are going to solve the question number 3. So, the question number 3 is find the value of x for which the following function are strictly increasing. Already given that the following functions are strictly decreasing, and first of all f of x, first function is f of x is equal to 2x cube minus 3x square minus 12x plus 6. Now the first step is take first order derivative, means differentiate with respect to x. So first of all differentiate with respect to x, we get derivative of f of x is nothing but f dash of x, derivative of 2x cube that is 6x square minus derivative of 3x square that is 6x, and derivative of 12x is 12. Derivative of 6 is 0 because 6 is the constant part, and we know that the derivative of constant is 0. Therefore f dash of x is equal to 6x square minus 6x minus 12. From this expression we can take 6 as a common, so we get x square minus x minus 2. Okay, so this is f dash of x, this is f dash of x. Now given that the function is strictly decreasing, so write down here, given that function is strictly decreasing. Function is strictly decreasing means first order derivative is less than 0. Therefore f dash of x is less than 0. फंक्शन जर डिक्रीजिंग 0 असेल म्हणजेच फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह हा लेस दॅन 0 असेल, मीन्स एफ डॅश ऑफ एक्स इज लेस दॅन 0. वी नो द व्हॅल्यू ऑफ एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस 6 इंटू एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स मायनस 2 इज लेस दॅन 0. ओके, सो एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स मायनस 2 याला आपण ब्रेक करू शकतो. एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स मायनस 2 मीन्स मायनस 2 एवढं मल्टिप्लिकेशन अँड मायनस 1 एवढी ॲडिशन, असे दोन डिजिट्स, दॅट इज मायनस 2 and plus 1, right? minus 2 आणि plus 1 दोघांची ॲडिशन minus 1 येईल, minus 2 into plus 1 multiplication minus 2. so write down here x square, split up the middle term ला split करायचे, that is minus 2x and plus 1x minus 2. from this and this we can take x as a common, so इथे राहणार x minus 2 plus इथे काहीच कॉमन नाही means 1 means x minus 2. so x minus 2 दोन्हीकडे पण आहे, so x minus 2 once again common and remaining x plus 1. so the factors are x minus 2 and x plus 1. so directly we can write here, therefore 6 into factors of x square minus x minus 2 is nothing but x minus 2, in first bracket x minus 2 and in the second bracket that is x plus 1, and which is less than 0. okay, so this expression is totally less than 0 means what, here 6 इकडे multiply तो इकडे जाऊन divide will 0 by 6 means 0 by anything is nothing but 0. therefore finally we get first bracket x minus 2 into second bracket x plus 1 is less than 0. okay, so this expression is equal to 0. आता हे expression 0 केव्हा असेल, दोन संख्यांचं प्रोडक्ट लेस देन 0 केव्हा असेल. फॉर एक्झाम्पल these are the two digits 3 and 2. जर पहिला निगेटिव्ह असेल आणि दुसरा पॉझिटिव्ह तर येणारा आन्सर मायनस 6, and minus 6 is nothing but which is less than 0. minus 6 is less than 0. okay, कधी कधी असं पण होऊ शकतं 3 इंटू मायनस 2, मायनस 2 निगेटिव्ह आहे, सेकंड नंबर निगेटिव्ह आहे, तरी पण दोघांचं प्रोडक्ट मायनस 6 अँड मायनस 6 इज लेस दॅन 0 मीन्स मायनस 6 इज लेस दॅन 0 means what, there are two condition. first condition is if product of these two bracket is less than 0 means case number first, either first bracket is less than 0 or either first bracket is less than 0 and second bracket greater than 0, or first bracket greater than 0 and second bracket less than 0. means there are two cases. case number 1, एकदा पहिला ब्रॅकेट लेस देन 0 आणि दुसरा ब्रॅकेट ग्रेटर देन 0 घ्या, मीन्स फर्स्ट वन इज x minus 2 लेस देन 0 and second bracket greater than 0 means x plus 1 greater than 0, x plus 1 greater than 0 is the first case
अँड केस नंबर सेकंड इज वॉट, केस नंबर सेकंड इज, आता पहिल्या ब्रॅकेटला लेस दॅन 0 घेतलं आपण, सो इथे घ्यायचं फर्स्ट ब्रॅकेट ग्रेटर दॅन 0 अँड सेकंड ब्रॅकेट x plus 1 लेस दॅन 0. ओके, सो दीज आर द टू कंडिशन्स. सो इन केस नंबर 1 वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ x. therefore x लेस दॅन -2 चा इकडे जाऊन +2 होईल अँड x ग्रेटर दॅन -1. ओके, सो इथून आपण x ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो बाय युझिंग द नंबर लाईन. नंबर लाईनवरती +1 +2 देन -1 -2. आपल्याला पाहिजे x, असे सगळे x की जे दोनपेक्षा लहान आहेत, म्हणजे दोनपेक्षा लहान म्हणजे ह्या साईडचे सगळे, 2च्या लेफ्ट हँड साईडचे सगळेच. अँड x ग्रेटर दॅन -1, -1 पेक्षा मोठे सगळे, -1 पेक्षा मोठे म्हणजे राईट हँड साईडचे हे वाले सगळे. ओके, सो दोघांमध्ये कॉमन पार्ट कोणता दिसतोय? दिस इज द कॉमन पार्ट. therefore x belongs to -1 तर घ्यायचा नाही आपल्याला, त्यात -1 पेक्षा मोठे म्हणजे हे सगळे, म्हणून आपण असा ओपन ब्रॅकेट -1 कॉमा x लेस दॅन 2, 2 पेक्षा छोटे म्हणजे हे सगळे लेफ्ट हँड साईडचे, सो दिस इज 2. ओके, सो दिस इज द सोल्युशन ऑफ केस नंबर 1. आणि हे ओपन ब्रॅकेटचं मिनिंग असं आहे की -1 आणि 2 त्यात येणार नाही, -1 पण नसेल 2 पण नसेल, पण -1 आणि 2 यांच्या दोघांमध्ये जेवढं काय असेल तो सगळा पार्ट यात कव्हर होईल. ओके, कदाचित -1 आणि 2 जर सोल्युशन असतं तर आपण त्याला असा स्क्वेअर ब्रॅकेट घेतला असता. स्क्वेअर ब्रॅकेट मीन्स त्यात -1 पण येईल आणि +2 पण येईल, पण इथे -1 आणि 2 घ्यायचं नाही, म्हणून देअरफॉर दिस इज इन्क्लुडेड इन दिस राऊंड ब्रॅकेट. राऊंड ब्रॅकेटचं मिनिंग हे दोन एंड पॉईंट त्यात नसेल. नाव केस नंबर सेकंड. सो द केस नंबर सेकंड इज वॉट, x -2 is greater than 0, that is x greater than 2 and x plus 1 less than 0 means x is less than -1. okay, by using number line वरती जर यांना रिप्रेझेंट केलं तर दिस इज 0 1 2 देन -1 -2 असे सगळे x की जे 2 पेक्षा मोठे असणारे सगळे x कोणत्या साईडला असतील, 2च्या राईट हँड साईडला, अँड x लेस दॅन -1 पेक्षा लहान सगळे ते सगळे इकडच्या साईडला असतील, -1च्या लेफ्ट हँड साईडला, म्हणजे इथे कॉमन पार्ट नसेल. सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल. सो राईट डाऊन हिअर इट इज इम्पॉसिबल ऑर दिस केस इज नॉट पॉसिबल. दिस केस इज नॉट पॉसिबल. ही वाली केस इथे पॉसिबल असणार नाही, कारण की या दोन्हीमध्ये आपल्याला कॉमन पार्टच मिळत नाही. सो देअरफॉर केस नंबर 2 इज इनव्हॅलिड केस. देअरफॉर दिस केस इज नॉट पॉसिबल अँड देअरफॉर फायनली वी गेट द आन्सर, म्हणजे x कुठे असेल फक्त. therefore the function is decreasing when x belongs to, therefore the function is decreasing, strictly decreasing when x belongs to, this is the sign of belongs to, x belongs to what, x belongs to -1, open interval -1 to 2. so this is our final solution. तर अशा पद्धतीने आपल्याला x ची व्हॅल्यू इथे कॅल्क्युलेट करावं लागेल. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकंड. अँड सेकंड f of x is given that f of x is equal to x plus, second one f of x is equal to x plus 25/x. फर्स्ट स्टेप इज डिफरन्शिएट द गिवन फंक्शन. पहिले तर डिफरन्शिएट करावं लागेल. सो डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x we get. So the differentiation of f of x is f dash of x and differentiation of x is nothing but 1 plus 25 is constant, so constant as it is, into 1 upon x derivative, that is -1 upon x square, okay, this is the derivative of 1 upon x. Now this will become 1 plus minus become minus 25 into 1 25/x square. So this is the f dash of x. So the value of f dash of x is nothing but 1 minus 25/x square, and also given that the given function is strictly decreasing. Given that the function is strictly decreasing. Strictly decreasing means that f dash of x is less than 0. त्याचा meaning काय? Therefore f dash of x
is less than 0, but we know that value of f dash of x ची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे, that is 1 minus 25 by x square, and which is nothing but less than 0, okay, which is equal to 1 minus 25 by x square less than 0 only, and this will become 1 is less than, हे मायनस वाला इकडे राईट साईडला जाऊन पॉझिटिव्ह होईल, मीन्स 25 by x square, राईट. अँड देअरफोर हा जर एक्स स्क्वेअर कॅन्सल करायचा डिनॉमिनेटरचा, सो दोन्ही साईडला एक्स स्क्वेअरने मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो 1 इंटू एक्स स्क्वेअर इज नथिंग बट एक्स स्क्वेअर, अँड लेस दॅन इकडे जर एक्स स्क्वेअरने मल्टिप्लाय केलं, सो एक्स स्क्वेअर गेट कॅन्सल, वी गेट ओनली 25. सो फायनल एक्सप्रेशन बिकम्स एक्स स्क्वेअर इज लेस दॅन 25. एक्स स्क्वेअर इज लेस दॅन 25 ही वाली जी केस आहे ती आपल्याला नंबर लाईनवरती रिप्रेझेंट करायची, आणि त्याच्यावरून आपल्याला एक्सच्या पॉसिबल व्हॅल्यूज फाइंड करायच्या जिथं की फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग असेल. सो दिस इज द नंबर लाईन हिअर, ओरिजिन ओ 1 2 3 4 and up to 5 6, okay, 4 5 6, and this is -1 -2 -3, okay. असे सगळे एक्स की ज्यांचा स्क्वेअर 25 पेक्षा लेस आहे, ओके. आता आपल्याला माहिती 25 कोणाचा स्क्वेअर आहे, 5चा. सो 5चा स्क्वेअर पण 25, आणि इकडच्या साईडला लेफ्ट हँड साईडला -5चा स्क्वेअर पण 25 आहे. सो 25 पेक्षा लहान असणाऱ्या संख्येचा स्क्वेअर म्हणजे कोण, इथे 1 पण येणार. 1चा स्क्वेअर जर घेतला, एक्सची व्हॅल्यू 1, पुट हिअर एक्स इज इक्वल टू 1, देन 1चा स्क्वेअर किती असतो, 1चा स्क्वेअर 1 इज लेस दॅन 25, म्हणजे 1 सॅटिस्फाय करेल, म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू आपण 1 घेऊ शकतो. एक्सची व्हॅल्यू 2 घेऊ शकतो, 2ची व्हॅल्यू किती, 2चा स्क्वेअर 4 इज लेस दॅन 25, यस 2 पण घेऊ शकतो. 3 घेऊ शकतो का, 3 स्क्वेअर इज नथिंग बट 9, अँड 9 इज ऑलवेज लेस दॅन 25, दॅट्स वाय एक्स इज इक्वल टू 3 ऑल्सो. एक्सची व्हॅल्यू 4 घेऊ शकतो का, 4चा स्क्वेअर 16, म्हणजे 4 पण घेऊ शकतो आपण. एक्सची व्हॅल्यू 5 घेऊ शकतो आपण डायरेक्टली, 5चा स्क्वेअर 25 इज लेस दॅन 25 असं नसतं, 25 इज इक्वल टू 25 असतं. सो 5 आपल्याला घेता येणार नाही त्यात. सो म्हणजे व्हॅल्यू आपल्याला इथपर्यंतच घ्यायच्या, ठीक आहे. आणि पाठीमागे जर गेला तर इकडे, सो इकडे -1 -2 -3 आणि -4 पर्यंत व्हॅल्यू घेता येतील आपल्याला एक्सच्या, ओके. सो फ्रॉम दिस वी गेट, किंवा आपण असं पण दाखवू शकतो, हे इकडे आणि हे असं इकडे. सो फायनली वी गेट द व्हॅल्यूज ऑफ एक्स. देअरफॉर एक्स लेस दॅन असे सगळे एक्स घ्यावं लागतील. राईट हँड साईडला 5 पेक्षा लहान असणारे सगळे एक्स, राईट ना. एक्सची व्हॅल्यू कुठे घ्यावं लागेल, 5 पेक्षा लहान, एक्स लेस दॅन 5. अँड लेफ्ट हँड साईडचा जर विचार केला तर असे सगळे एक्स की जे -5 पेक्षा मोठे आहेत, मीन्स एक्स ग्रेटर दॅन -5. हे 2 सोल्युशन त्याचे. किंवा यालाच आपण असं लिहू शकतो, ऑर एक्स बिलॉंग्स टू -5 पासून +5 पर्यंत घेऊ शकतो आपण, -5 to +5, बट बोथ द एंड पॉईंट्स आर नॉट इन्क्लुडेड इन दिस ब्रॅकेट, दॅट्स वाय राऊंड ब्रॅकेट. राऊंड ब्रॅकेटचं मिनिंग -5 त्यात नाही आणि +5 पण त्यात नाही, त्याच्या पाठीमागचं सगळं काही यात येऊ शकतं, राईट. सो एक्स बिलॉंग्स टू -5 to +5, आणि इथे 0 घेऊ शकतो आपण, एक्सची व्हॅल्यू 0. बघा ह्या एक्सप्रेशनमध्ये जर एक्सची व्हॅल्यू 0 टाकली तर 25/0 मीन्स दॅट इज नॉट डिफाईन, हे एक्सप्रेशन नॉट डिफाईन होऊन जाईल. देअरफॉर एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला 0 घेता येणार नाही, एक्सेप्ट 0, म्हणजे इथे जे सोल्युशन आलं आहे त्या सोल्युशनमधून आपल्याला काय सोडून द्यावं लागेल, 0ला रेस्ट्रिक्ट करावं लागेल. देअरफॉर the final solution is x belongs to open interval -5 to +5 except 0 or restrict 0. 0 ला त्यात घेता येणार नाही इथे, and x not equal to 0. ओके. सो दिस इज द फायनल सोल्युशन ऑफ एक्सला 0 का नाही घेतला आपण, कारण या एक्सप्रेशनमध्ये जर 25/0 टाकला इथे एक्सच्या जागेवरती इथे, सो फंक्शन नॉट डिफाईन होईल, म्हणून एक्सला रेस्ट्रिक्ट करावं लागेल तिथे, ठीक आहे. नेक्स्ट, किंवा ह्या एक्सप्रेशनमध्ये जर 0 टाकला, 0, ओके, तिथे न टाकता इथेच टाकायचं आपल्याला, फर्स्ट फंक्शनमध्येच ओर गिव्हन फंक्शनमध्ये टाकायचं आहे, म्हणून एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. नेक्स्ट, थर्ड वन, f of x इज इक्वल टू वॉट, f of x इज इक्वल टू
एक्स क्यूब मायनस 9x स्क्वेअर प्लस 24x प्लस 12 याला करायचं आहे डिफरन्शिएट. सो डिफरन्शिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डिफरन्शिएट केल्यानंतर हे होईल एफ डॅश ऑफ एक्स. एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 3x स्क्वेअर इज x क्यूब इज 3x स्क्वेअर and minus derivative of 9x square is nothing but 18x plus 24 आणि 12 चा डेरिव्हेटिव्ह तर तो 0 येणार आहे, दॅट इज कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह ऑलवेज 0 असतो. देअरफॉर एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल टू इथून आपण 3 ला कॉमन करू शकतो, 3 कॉमन रिमेनिंग इन ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअर मायनस 6x प्लस 8. ओके, याला अजून आपण फॅक्टराइज करू शकतो. एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ॲज इट इज राईट एक्स स्क्वेअर मायनस 6x प्लस 8 एवढं मल्टिप्लिकेशन आणि मायनस 6 एवढी ॲडिशन. सो विच टू नंबर्स आर देअर? -2 अँड -4 राईट. -2 अँड -4 मायनसचं मल्टिप्लिकेशन प्लस 8 आणि -2 -4 दॅट इज -6 राईट. म्हणजे फॅक्टर तुमचे असतील x -4 आणि दुसरा असेल x -2 राईट. दीज आर दी टू फॅक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रॅटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेअर मायनस 6x प्लस 8 या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे हे 2 फॅक्टर्स असतील. गिव्हन सांगितलेलं आपल्याला गिव्हन दॅट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. Function is strictly decreasing means what? The derivative of that function is less than 0. First order derivative, that is f dash of x, is less than 0. So therefore f dash of x is less than 0. Now the value of f dash of x is nothing but 3 into first bracket x minus 4 into second bracket x minus 2 less than 0 right. 3 इकडे मल्टिप्लाय तो इकडे जाऊन डिवाइड होईल, मीन्स x minus 4 into x minus 2 is also less than 0. ओके, आता इथे दोन ब्रॅकेटचं प्रोडक्ट 0 आलं आहे, दोन ब्रॅकेटचं प्रोडक्ट लेस दॅन 0 आलं आहे, दोन ब्रॅकेटचं प्रोडक्ट लेस दॅन 0 आलं आहे. म्हणजे आपण फर्स्ट क्वेश्चनमध्ये जसं दोन केस घेतल्या होत्या, केस नंबर 1 अँड केस नंबर 2. सो देर आर टू केस नंबर 1 अँड केस नंबर 2. सो द केस नंबर 1 मध्ये काय असेल? फर्स्ट ब्रॅकेट इज लेस दॅन 0 अँड सेकंड ब्रॅकेट ग्रेटर दॅन 0. ओके, पहिलं ब्रॅकेट लेस दॅन 0 असेल, हा निगेटिव्ह आणि हा पॉझिटिव्ह असेल तरच निगेटिव्ह होऊ शकतं, म्हणजे लेस दॅन 0 येऊ शकतं. किंवा मग सेकंड ब्रॅकेट निगेटिव्ह आणि फर्स्ट ब्रॅकेट पॉझिटिव्ह. केस नंबर सेकंड x minus 4 ग्रेटर दॅन 0 अँड x minus 2 लेस दॅन 0. ओके, सो these आर द टू केसेस. फर्स्ट आपल्याला x ची व्हॅल्यू मिळेल x इज लेस दॅन 4 अँड हिअर वी गेट x इज ग्रेटर दॅन 2. ओके, नंबर लाईनवरती जर यांना रिप्रेझेंट केलं, सो द नंबर लाईन इज 1 2 3 and then 4. this is -1 -2 -3. असे सगळे x की जे 2 पेक्षा x ग्रेटर दॅन 2 पेक्षा मोठे असणारे सगळे इकडे असतील आणि x लेस दॅन 4 पेक्षा लहान असणारे सगळे इकडच्या साईडला असतील. सो आपल्याला कॉमन पार्ट मिळेल फ्रॉम 2 to 4. देअरफॉर x बिलॉंग्स टू 2 आणि 4 हा दोघांच्या मधला जो पार्ट आहे दॅट इज द कॉमन पार्ट. ओके, x ग्रेटर दॅन 2 म्हणजे ह्या साईडचे, x लेस दॅन 4 म्हणजे ह्या साईडचे आणि दोघांच्या मधले जे असतील ते दॅट इज द कॉमन. सो x बिलॉंग्स टू वॉट? ओपन इंटरवल 2 to 4. दिस इज द आन्सर ऑफ केस नंबर 1. इन द नेक्स्ट केस नंबर 2, x minus 4 is greater than 0 means what? x greater than 4 and x minus 2 is less than 0 means x less than 2. From the number line इथे असेल 0, देन +1 +2 +3 +4. x असे सगळे x की जे 4 पेक्षा मोठे म्हणजे सगळे राईट हँड साईडचे इकडचे 4च्या, आणि x लेस दॅन 2 पेक्षा लहान म्हणजे सगळे इकडच्या साईडचे राईट ना. x लेस दॅन 2 मीन्स x 2च्या लेफ्ट हँड साईडची, दोघांमध्ये कॉमन पार्ट काहीच नाही. देअरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल, दिस केस इज नॉट पॉसिबल. Therefore this case is not possible. ही केस कशी पॉसिबल नाही आहे. सो दिस इज नॉट पॉसिबल
therefore the value of x is what? Therefore the function is strictly decreasing when x belongs to what? When x belongs to open interval 2 to 4. सो x ची व्हॅल्यू आपली कुठे असेल? 2 आणि 4च्या मध्ये ज्यावेळेस x ची व्हॅल्यू असेल त्यावेळेस गिव्हन फंक्शन कसं असेल? दॅट इज फंक्शन इज डिक्रीजिंग. ओके.